हाँ जी राजे, वेलकम है बीएससी पार्ट 1 नॉन मैडिकल ਅਤੇ BA1 मैथमैटिक्स ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। अपना अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री ਦੀ ਕਲਾਸ अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डी ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ डी ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ nth रूट ऑफ यूनिटी, परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशनस वाला काम किया सी। पहली एक्सरसाइज सीगी nth रूट ऑफ यूनिटी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। थर्ड एक्सरसाइज ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਐਕਸਰਸਾइज ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ, cos ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾइन ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, cos ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾइन ਥੀਟਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1/x ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, डी ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਨੈਕਸਟ, cos ਆਫ -ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾइन ਆਫ -ਥੀਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ -1, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ cos ਆਫ -ਥੀਟਾ ਇਹ ਤਾਂ cos ਥੀਟਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ साइन ਆਫ -ਥੀਟਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਟਾ cos ਥੀਟਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਟਾ साइन थीटा। तो यदा मतलब की हो गया कि x की वैल्यू कितनी है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1/x की वैल्यू कितनी है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हुण जे आपां x दे विच ओहदा रेसिप्रोकल ऐड करिए, जे आपां x दे विच ओहदा रेसिप्रोकल ऐड करांगे तां आयोटा साइन थीटा नाल माइनस दे आयोटा साइन थीटा कैंसल हो जाणगे। cos थीटा ते cos थीटा की आ जाणगे, 2 cos थीटा। दूजे नंबर ते जे आपां माइनस करिए, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। फिर की आ जाऊगा, इधर आ जाएगा x माइनस 1/x। तो फिर cos थीटा माइनस का cos थीटा कैंसल हो गया, अब प्लस प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बच गया। सो यही रिजल्ट इन्होंने रिमेंबर करने को कहा होया। पहला रिजल्ट की है कि x की वैल्यू होंगी है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उहदे रेसिप्रोकल की वैल्यू की होंगी है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मिडल च माइनस आ जाता, वह कंजुगेट हो जाता है नंबर का, सिस थीटा का कंजुगेट हो गया एक तरीके नाल। फिर जो आप एक्स के रेसिप्रोकल ऐड करते हैं तो सिर्फ रियल पार्ट बचता 2 cos थीटा। जो एक्स के कंजुगेट बोल गया, सॉरी मैं रेसिप्रोकल बोलना सी, एक्स के रेसिप्रोकल माइनस करांगे तो प्योरली इमेजनरी पार्ट बचता 2 आयोटा साइन थीटा। ये 4 चीज़ां हले आपां रिमेंबर करनियां ने, इन्हां चारां दी आपां नूं बहुत लोड़ पऊगी। उस तो बाद करदे आपां इहदी एक्सपोनेंट। हुणे हुणे आपां गल करके हटे आ, मैं दोबारा रिजल्ट लिख दिना कि x की वैल्यू होंदी है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1/x की वैल्यू होंदी है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। जे आपां x की पावर m करिए, हुण आपां पावर m करके देखते हैं, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m करांगे, ये पावर m आके डोमेन नाल मल्टीप्लाई होगी। सो x की पावर m की वैल्यू कितनी आ गई, cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा। cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा, क्योंकि जिन्ना भी एक्सपोनेंट है ये डी मॉवरीअस थ्योरम की हेल्प के नाल जिन्ना भी एक्सपोनेंट आ वो आके डोमेन नाल मल्टीप्लाई हो जाता। जे आपां x दे 1/x की पावर m करांगे, 1/x की वैल्यू कितनी सी, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यदी पावर m है। हुण एक भी क्रॉलरीज कीतियां होईयां ने आपां ने एप्लीकेशन दी डी मॉवरीअस थ्योरम या डी मॉवरीअस थ्योरम दे विच कि भावें इत्थे मिडल च प्लस होवे या माइनस होवे, भावें पावर प्लस दी होवे या माइनस दी होवे। 4 रिजल्ट सीगे, 4 क्रॉलरीज कड्डियां सीगियां डी मॉवरीअस थ्योरम दे विचों, सैकंड चैप्टर दे विचों, कि इत्थे प्लस है तां भी एंगल नाल आके एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, इत्थे माइनस आ तां भी m आके इत्थे एंगल नाल मल्टीप्लाई होगा, पावर च m आ तां भी मल्टीप्लाई होगा, पावर च माइनस m आ तां भी मल्टीप्लाई होगा। 4 केस बने सी, 4 क्रॉलरीज बणियां सीगियां सैकंड चैप्टर की पहली थ्योरम दे विचों। सो हुण इत्थे m एंगल नाल आके मल्टीप्लाई हो गया, इहदा मतलब 1/x की पावर m कितना आ गया,
cos of m थीटा माइनस आयोटा ਦੇ ਵਿੱਚ sin of m थीटा। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੇ ਨਾਲ 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ m, ਤਾਂ ਆਇਓਟਾ sin m ਥੀਟਾ ਆਇਓਟਾ sin m ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ cos m ਥੀਟਾ ਬਚੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ cos m ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ cos m ਥੀਟਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ m, ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਆਇਓਟਾ ਸਾइन ऑफ m ਥੀਟਾ। ਸੋ 8 ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ cos ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ sin ਥੀਟਾ, 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ sin ਥੀਟਾ। x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਓਵਰ x ਤਾਂ ਬਚਦਾ 2 cos of ਥੀਟਾ। x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਓਵਰ x ਤਾਂ ਬਚਦਾ 2 ਆਇਓਟਾ sin ਥੀਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ cos of m ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ sin of m ਥੀਟਾ। 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ cos of m ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ sin of m ਥੀਟਾ। ਜੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਤਾਂ ਬਚਦਾ 2 ਟਾਈਮਸ cos of m ਥੀਟਾ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਤਾਂ ਬਚਦਾ 2 ਆਇਓਟਾ sin of m ਥੀਟਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 8 ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ x ਪਲਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ n ਕਰੀਏ, x ਪਲਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਵਰ n ਆ ਨਾ, nc 0 ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਗਈ। ਫਿਰ nc 1 ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ n-1, ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਫਿਰ nc2 ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦੀ n ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਪਲਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਪਲਸ 1 ਟਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੀਤੀ ਆ +1 +2 ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। +1 +2 ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਧੁੰਦਲੇ ਜੇ ਯਾਦ ਨੇ। x ਪਲਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ a ਪਲਸ b ਦਾ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀਏ, 2 ਪਾਵਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਟਰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab। ਜੇ a ਪਲਸ b ਦੀ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, a ਦੀ ਕਿਊਬ, b ਦੀ ਕਿਊਬ, 3a ਸਕੁਅਰ b, 3a ਦੇ ਨਾਲ b ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, n+1 ਟਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ nc0 nc1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ncn ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ this is very familiar method of writing these binomial coefficients. The method is known as Pascal rule. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਕਿਪ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 2 ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਵਾਂ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ n ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਜੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 0 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ, ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ x ਪਲਸ 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਾਵਰ 8 ਹੋ ਗई, ਇਹਦੇ 9 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? 8C0, 8C0, 8C1, 8C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8C8, 9 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੱਢ ਲਓ। 8C01 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 8C1 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8C2 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਉੱਪਰ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ 8 - 2 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ। ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਲਓ। 1 ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 1 1 1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 1 1 1 1 ਆਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 1 1 1, ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਕਾਲਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੌਥੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਾਲਮ 'ਚ 1 1 1 1 1 1 ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਬਸ। ਤੀਜੀ ਕਾਲਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। 2 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੇ। ਫਿਰ 3 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6। 4 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10। 10 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 15। 15 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 21। 21 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 28। ਏਦਾਂ ਲਿਖਤੇ ਸਾਰੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, 1 ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। 3 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 4। 6 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10। 10 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 20। 15 ਤੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 35। 21 ਤੇ 35 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 56। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। 4 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 5। 10 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 15। 15 ਤੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 35। 35 ਤੇ 35 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 70। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ 1 ਲਿਖ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ, 1 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6। 15 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 21। 35 ਤੇ 21 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 56। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। 6 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 7। 21 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 28। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। 7 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 8। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, x + 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ p ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ q ਹੁੰਦਾ। p ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 7, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 1, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ 0 ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗੀ p ਦੀ।
क्यू की पावर 0 तो शुरू होगी, क्यू की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये तो बहुत सौखा काम लिखना। मेन की सीगा आ जिहड़े कंबीनेशन ने, एक कंबीनेशन सीगा 8C0, एक सीगा 8C1, फिर 8C2, फिर 8C3, फिर 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8। ये 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेन काम सीगा आ 9 ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ हैंड रेज करो, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 1 1 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ 8 ਵਾਰ ਸੀ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਲਗਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ 2 ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ। 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 3, ਫਿਰ 3 ਤੇ 3 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 6, 4 ਤੇ 6 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 10, 5 ਤੇ 10 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 15। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। 15 ਤੇ 6 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 21, 21 ਤੇ 7 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 28। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। 3 ਤੇ 1 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 4, 6 ਤੇ 4 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 10, 10 ਤੇ 10 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 20, 15 ਤੇ 20 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 35, 21 ਤੇ 35 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 56। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ 3rd ਸੀ, ਹੁਣ 4th ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 4 ਤੇ 1 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 9 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਤਾਂ p ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ p ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ? 8 ਆ, ਤਾਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ p ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? 7। p ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਜੂਗੀ 7। q ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? 1। q ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 1/x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ? x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਹੈ ਅਤੇ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ। ਉਹ ਨੀਚੇੋਂ ਇੱਕ x ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ 8 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ p ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਆਊਗਾ। ਇੱਕ q ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1/x ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ? 28। ਇਹਦੇ ਨਾਲ p ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਆ ਗਈ, q ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਊਗੀ। ਫਿਰ 56, 56 ਦੇ ਨਾਲ p ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਊਗੀ, q ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 4 ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ p ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਘਟਦੀ ਰਹੂਗੀ, q ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ? ਇਹ ਹਰ ਸਮ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ cos ਦੀ ਪਾਵਰ n ਥੀਟਾ ਦੀ। cos ਦੀ ਪਾਵਰ n ਥੀਟਾ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੋਸਾਈਨਸ। ਕੋਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ? cos ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। 1/x ਕੀ ਹੁੰਦਾ? cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? cos n ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ n ਥੀਟਾ। ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ? cos ਆਫ n ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਆਫ n ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ x ਪਲਸ 1/x ਤਾਂ 2 cos ਥੀਟਾ ਬਚਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੇ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚਦਾ? 2 ਵਾਰੀ cos ਆਫ n ਥੀਟਾ, 2 ਵਾਰੀ cos ਆਫ n ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਨਾ? ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, cos ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਸਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ cos ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। cos ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, 2 cos ਥੀਟਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ cos n ਥੀਟਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, n। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, cos ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੇ ਥੀਟਾ, ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, cos ਦੀ ਪਾਵਰ n ਡੋਮੇਨ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, cos ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 × cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n, 2 × cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ 2 × cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x + 1/x, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ x + 1/x ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 2 cos ਥੀਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2 cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, x + 1/x। ਹੁਣ x + 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ। p ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, x ਹੈ, q ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, 1/x ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, nc0 p ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਫਿਰ nc1 p ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ n-1, q ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਗਈ 1, ਫਿਰ nc2 p ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ n-2 ਆ ਗਈ, q ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, nc(n-1), p ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਗਿਆ, q ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ n-1। ਅਖੀਰ ਚ ਜਾ ਕੇ nc(n) ਵੇਲੇ p ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ 0, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ q ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਪਹਿਲਾਂ p ਅਤੇ q ਦੋਨੇ ਲਿਖਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, nc0 x ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਚੇ x ਪਿਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਪਾਵਰ ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ n-2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ n-2। ਹੁਣ ਨੀਚੇ 2 ਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ n-4, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ n-1, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਟੂਗਾ, ਉੱਪਰ x ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹੈਗੀ ਹੈ n-1, ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵੀ x ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ, ਨੀਚੇ ਵੀ x ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਵੱਧਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਵਰ ਵੱਧਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਨੀਚੇ n-1 ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ n-2 ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਤੇ p ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ q ਦੀ ਪਾਵਰ n ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ x + 1/x ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ 2 cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 2 cos ਥੀਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਸੀ। 2 cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 2 ਕੇਸ ਮੇਜਰਲੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ n ਈਵਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ n ਔਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ 2 ਕੇਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, 10:30 ਤੱਕ ਦਾ ਨਾ, 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਵਰ। ਸੋ 2 ਕੇਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ n ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ देयर इज ओनली वन मिडल टर्म। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ n ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, n+1, ਇੱਕ ਟਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ पहला केस मान के चलते हैं भी जे एन ईवन है। सो जे एन ईवन है तो टोटल कितनी टर्म्स होणगियां ऑड, क्योंकि n प्लस 1 टर्म्स ने ना। इधर पावर n आ, इधर टर्म्स कितनियां नेगियां मैं इधर दस देना, इधर n प्लस 1 टर्म्स नेगियां। सो जे एन ईवन है तो इधर टोटल टर्म्स कितनियां हो गया ईवन प्लस 1 करके ऑड। ऑड का मतलब की आ, एक मिडल टर्म होगी। मान लो जे 11 टर्म्स ने तो 6वीं टर्म ਨੂੰ मिडल टर्म कहांगे। 5 टर्म 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक ਦੀਆਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਨੇ, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सॉरी 7 हाँ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 तक 5 टर्म एक पासे ने, 7 8 9 10 11 5 टर्म राइट ते ने, 5 टर्म 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक पिछे ने। मिडल टर्म ਕਿਹੜੀ होगी 6। सो शॉर्टकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि जे एन ईवन है तो राइट हैंड साइड ते एक मिडल टर्म है। इन दिस केस देयर इज वन मिडल टर्म। मिडल टर्म की आ जूगी n/2 + 1। मिडल टर्म कढ़ने का तरीका की आ गया n/2 + 1। ਇਹਦਾ मतलब की आ गया, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ nc(n/2) x ਦੀ ਪਾਵਰ n - n/2 ਤੇ q ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ n/2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ nc(n/2) ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਈ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ 2 cos θ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, 2 cos θ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾ ਟਰਮਸ ਦੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਮਸ ਦੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਟਰਮ ਹੈ nc0, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ n। ਇੱਕ ਆ ਸੀਗਾ nc0, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/n। ਕਿਉਂਕਿ nc1 ਅਤੇ nc0 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। nc0 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ 1 ਮਿਲਦਾ, ncn ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ 1 ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ nc0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ncn ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ncn ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ nc0। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਸਕਲ ਰੂਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 8 ਈਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ 9। ਜੇ 9 ਟਰਮ ਨੇ ਔਡ ਟਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮਿਡਲ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ 1 8 28 56 70, ਫਿਰ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 28 8 1 ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਥਰਡ ਟਰਮ 28 ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਟਰਮ 28 ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੋਰਥ ਟਰਮ 56 ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਟਰਮ 56 ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ 70 ਹੋ ਗਈ ਮਿਡਲ ਟਰਮ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ n ਈਵਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ n ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ n ਈਵਨ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮਿਡਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਡਰ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 56 ਤੱਕ, ਹੁਣ 56 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ nc0, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ nc1 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਨਾਲ nc1 ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ x ਦੀ ਪਾਵਰ n-2, ਇਧਰੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ n-2। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਰਹੂਗੀ ਜਿਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਆ ਗਈ nc(n/2), ਕੁੱਲ ਟਰਮ ਦਾ ਹਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ n ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ nc ਲੋਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ n/2।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ कोले लैफ्ट साइड से कितना सी n 2 इंटू cos थीटा की पावर n सी ना, तो 2 की पावर भी n आ गया, cos थीटा की पावर भी n आ गया है ना। 2 इंटू cos थीटा सी, 2 की पावर भी n हो गया, cos थीटा की पावर भी n हो गया। राइट हैंड साइड से की चेंजेस आ रहे हैं, n सी 0 एवं ही है, यदि थां ते की आ जाऊगा x की पावर प्लस वो रेसीप्रोकल की उन्नी पावर आ। जो प्लस करते हैं तो कॉस मिलता, जो माइनस करते हैं तो आयोटा साइन मिलता। हुण प्लस किया होया इत्थे इहदी जगह ते की आ जू 2 cos n थीटा, उवें इहदी जगह ते की आ जाऊगा x की पावर n माइनस 2 अते प्लस दे विच 1 ओवर x की पावर n माइनस 2, 2 cos n माइनस 2 दे नाल थीटा, एवें इहदी जगह ते की आ जाऊ n माइनस 4 आ जाऊगा। आ लास्ट टर्म एवें पई आ। सो कुल मिला के जिहड़ा आ वाला 2 2 2 सारिਆਂ चों कॉमन आउंदा उहनूं बाहर लिख लैंदे आ। 2 कॉमन आ गया, इधर 2 की पावर n सीगी, राइट हैंड साइड ते जाके डिनोमीनेटर च आ जाऊगी 2 की पावर n। हुण उपर पावर घट है, इहने नीचे आके n दे विचों माइनस हो जाना, तो n माइनस 1 आ गया, तो तुहाडा आर्टिकल पूरा हो गया। तुसीं cos की पावर n नूं कोसाइन दीआं टर्म च एक्सप्रैस करता। यही अपना आर्टिकल सीगा कि cos की पावर n नूं किहदियां टर्म्स दे विच एक्सप्रैस करना, कोसाइन दीआं टर्म्स दे विच। जदों n ईवन आ, पहला केस होया अपना ये। हुण आपां दूजा केस स्टार्ट करदे हां जदों n की आ ऑड है। सो सैकेंड केस की है जदों n ऑड है तो 2 मिडल टर्म होणगियां राइट हैंड साइड ते, क्योंकि जे n ऑड है तो ऑड तो बाद टोटल टर्म हो गई n प्लस 1 जिहड़ियां कि ईवन ने। हुण ईवन केस दे विच मिडल टर्म 2 हुंदियां ने, अद्धियां क पहला रह जांदियां ने, अद्धियां क बाहर रह जांदियां ने, मिडल टर्म 2 बच जांदियां ने। मन दे विच कोई कंसैप्ट बना के देख लो कि जे n 9 हुंदा तां टोटल टर्म अपने कोले 10 होणियां सी। जे टोटल टर्म 10 ने तां विचकारलीआं टर्म 2 हो गईयां, किहड़ी किहड़ी, पंजवीं ते छेवीं। 1 तो 4 4 आइटमां लैफ्ट ते ने, फिर 7 8 9 10 4 आइटमां राइट ते ने। मिडल टर्म किहड़ी आ गई, पंजवीं ते छेवीं। इसे तरीके नाल इत्थे डिस्कस कर रहा कि जे n ऑड है तो n प्लस 1/2 ਅਤੇ n प्लस 3/2 ये 2 मिडल टर्म हो गई। n प्लस 1/2 ਨੂੰ भी लिख लिया, n प्लस 1 3/2 ਨੂੰ भी लिख लिया, पर अपना मेन काम उही है इत्थे भी की सीगा 2 इंटू cos थीटा दी पावर n। ये आपां उपर सॉल्व कर रखिया, सॉल्व करके की आया सी n सी 0 कॉमन लिया सी, पहली चों बचिया सीगा x दी पावर n, लास्ट वाली चों बचिया सीगा 1 ओवर x दी पावर n। ये तां इहदे विच कोई फर्क नहीं हैगा, सिर्फ आ मिडल टर्म दा फर्क पऊगा। पहला मिडल टर्म किहड़ी सीगी n सी n/2, हुण किहड़ी आ जूगी एक मिडल टर्म n सी n माइनस 1 ओवर 2, ठीक है, n सी n माइनस 1/2। सो बाकी काम उही है, 2 cos की पावर n आ 2 ना अंदर आ ब्रैकेट दे विच है, इत्थे मिस्टेक कीती हुई है, 2 की पावर भी n हो जूगा अते cos थीटा की पावर भी n हो जूगा। राइट साइड ते जिवें x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n, इहदी जगह ते की आ गया 2 इंटू cos ऑफ n थीटा। बाकी सारियां टर्म उदां ही नहीं, कोई फर्क नहीं हैगा, सिर्फ मिडल टर्म का फर्क है। सो दोनों केसेस दे विच आपां ने हुण की प्रूव कीता, भावें n ईवन होवे भावें n ऑड होवे, आपां ने cos की पावर n नूं कोसाइन दीआं टर्म च लिखता। जे साइन क्या हुंदा, जे साइन क्या हुंदा फिर आपां x प्लस 1 ओवर x की बजाय किहड़ा लैंदे x माइनस 1 ओवर x। बस इन्ना क ध्यान रखियो, बाकी आर्टिकल सारा उही आ। जे कोसाइनस की जगह ते साइनस क्या हुंदा तां आपां विचकारों प्लस की बजाय माइनस लैंदे, आ चीज़ लैंदे x माइनस 1 ओवर x, फिर अपने आप ही अपने कोले 2 आयोटा साइन थीटा आउण लग जाना सी, फिर राइट साइड ते साइन दीआं टर्म्स आउणियां सी। लो जी एक्सरसाइज आपां कल शुरू करांगे, अपना टाइम पूरा होने वाला 10:22 हो गए। जे कहो मैं एग्जाम्पल शुरू करा देना, पर मैं जल्दबाजी करवानी नहीं चाहता क्योंकि यह टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सब तो लेंथी क्वेश्चन ये बन सकता। सो ये उपर आप 2 दिन लगा लें, अज आप थ्योरी की, कल एग्जाम्पल्स कवर अप कर लांगे।